Good morning. How are you all? Okay, just for the attention, when I say clap, you have to clap 3 times, okay? Thrice. Ready? 1, 2, 3, clap. It should be a great honor to your school, because nowadays all the parents that you are demanding that our students should speak in English. Okay, now the time has come. Are you comfortable, children? Are you comfortable? Yes. Okay. Dignitaries on the dais, off the dais, all the parents, HM of the school, BRP, Jaishila Rote Madam, and all the parents, teachers, and dear lovely students. This is very difficult to make you to sit for an hour. Nowadays, it's really difficult for our teachers. But still, we have to be patient. Understood? We have to be patient for some time. Today is a special day in your school, for your school. Right? Yes. Just now we have inaugurated the official spoken English class activities in your school. This is a proud moment for us. And why spoken English? So we have to think about that. So this is a bilingual school, KPS Hiriyadka, but still we need spoken English. Why it is? Why spoken English? See, it's a need of the day, need of the hour. Spoken English, without spoken English, our student cannot get the opportunities outside. This is the worry in our parents' mind that we have. So our KPS school teachers have taken a really good decision to start the spoken English classes in the school. So it's a great effort, and teachers, they have to pay their extra time for this one, and they are ready to do all these activities for your children. And the parents, so I expected many more parents today, but I think it's due to the heavy rain, so we can see this much of parents in the program. But only thing is, students should learn to speak in English. This should be cultivated in the primary school itself. So our teachers have taken the bold step, and it's really a good initiative to start the spoken English in all the schools. These spoken English activities have been started in 4 districts and 8 taluks, that we have taken the initiative in all the taluks, and these activities are conducted by ಓನ್ಲಿ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ? ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಂಥ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆಸೋದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವಲ್ಲಿ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 30,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು 1 ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಮಕ್ಕಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋ ಶಾಲೆಗಳು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ KPS ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಭಾಳ ಹೆಸರಿರುವ ಶಾಲೆ. KPS ಹಿರಿಯಡ್ಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 KPS ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿರುವ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮಗು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನಾದರೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶಾಲೆದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡು ಕೈ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಫ್ಲೂಯೆಂಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡೆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ವರೆಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, sir. Now I request Mrs. Jayasheela Rote to grace this occasion. Good morning to all the dignitaries on the dais and the parents and teachers and my dear students. It gives me immense pleasure to be a part of this program because when we started in Brahmavar, I was the first one to set up a classroom for English, smart class for English language, and start the spoken English class in our block in Brahmavar. And our Uday sir was our mentor too then. And now I am very happy that the initiative taken by me has been implemented in our block by KPS Hiryadka. A big round of applause to the teachers and students of this school. I always feel special to come here and to be with the teachers because this team is very active and also very dedicated team of teachers are working in this school. Let me switch to Kannada. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1ಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕ್ಲಸ್ಟರಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬಹುದು, ಟೀಚರ್ಸಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು 17 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪೋಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪಟ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮಗುಗೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಕಲಿಯುವ ಮಗು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕ್ಲಸ್ಟರಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟೋ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದವರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕಲ್ತು ಹೋದಂಥವ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ. ಇಬ್ಬರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬಳು MBBS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೀಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, TET 1, ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2, CET ಬರೆದು ಫಿಲ್ಟ್ರಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೂಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ SDMC ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಆಶಯ. ಆ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, ma'am. May I now request Mr. Prakash Prabhu, Vice Principal, KPS Hiryadka, to speak a few words. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ SDMC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭಟ್ರವರೇ, ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿ BRCಯ BRP ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಯಶೀಲ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರುವ ಉದಯ ಕೋಟ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿಯಾಗಿರುವ ರೇವತಿ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಎದುರು ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KPSನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 25-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಕಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಾಗ ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಸ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರಾ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿಮಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ
ಶಾಲಾ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರೇವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು, ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಡಯಟ್ ಇದೆ. ಡಯಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಣತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Now I request Mr. Vishwas Bhatt, the president of today's function, for his presidential address. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಪೋಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, SDMC ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ SDMC ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತಸದ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ರೇವತಿ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಅಷ್ಟು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣು ಪಿಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ. ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 2 ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಆದರೆ
ನಾವೇನು ಟೀಚರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಿಗಾದರೂ ಒಂದು 50% ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir. I request our HM, Mrs. Revati, to grace this occasion. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ STMCಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭಟ್ರವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭಟ್ರವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುರುಪು ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಕೋಟ ಅವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ BRPಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ STMCಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕವೃಂದದವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿವಸ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ 2.5 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನೀವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಹೋದ ಸರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇನೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೆ ಈ ಸರಿಯ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ, ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಆಸೆಯಂತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿ ಈ ಸಾರಿಯೂ ಅದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಸರಿಯಾದರೂ ನಾವೊಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವನ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗ ಬಂಧಿಗಳು ನನಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಏನು ನಮಗೆ ಮಳೆ ರಜೆ ಒಂದು 5-6 ರಜೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ಕ್ಲಾಸುಗಳು ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶನಿವಾರ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿದರು. 5ರಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾಕಲ್ವಾ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನೆಂದೆ, ಈ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿರಿಯಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕೊಠಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವಂಥ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 1ರಿಂದ 1 ಮತ್ತು 1ನೇ ತರಗತಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಹೀಗೆ 3, 4, 6, 7ನೇ ತರಗತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ತರಗತಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು,
ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಡನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ತರಗತಿ ವೈಸು ಮೇಯ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತುಳಿದಂಥ ಒಂದು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ತರಗತಿ ವೈಸು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಳೆ ರಜೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು 4 ತರಗತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಇದು ಪಿರಿಯಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಳಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ 2 ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದರು. ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡೀತು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾವು 2ನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಷಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅವರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕರೆದಿರೋ ಸಾಲದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮ್ಮ STMCಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನೋಡಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಹೊರಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಈಗ ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಬಿಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ. ಯಾರು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದಂಥ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮನಗಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಗತಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯ ಕೊರತೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದಂಥ ಕೊಠಡಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ 4-5 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಂತರ ಮೇಲೆ KPS ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಮಾರು ನಮಗೆ 450 ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು 13 ಮತ್ತು +1 ಮತ್ತು STMCಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ಕಮಿಟಿಯವರು ನಮಗೆ 4 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ 7-8 ಪಿರಿಯಡ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದು ಅವರು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ನಮಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು
ನಮಗೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ದಂಥ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗದೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುವವರೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು 2 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 2 ದಿನದಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮಲ್ಪೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು BO ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಗುರ್ಮೆ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆವು, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಈಗಾದರೂ ನಮ್ಮ BO ಆಫೀಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂಥ BRP ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ BO ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಂಥ BRP ಮೇಡಮ್ ಅವರಾದಂಥ ಜಯಶೀಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು BO ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು 2 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ 2 ದಿನಗಳಿಗೆ BO ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಾವು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೋಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳಂಥವರು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ SMC ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ SMC ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ, ಈಗೇನು ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ 2 ಜೊತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಹಾಕೋಣ. ಆ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ STMC ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉದಯ್ ಕೋಟಾ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಧಿ ತುಂಬ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ನೀವು ಉದ್ದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ STMCಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪೋಷಕರೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, ma'am. I request Mrs. Revati, our headmistress, to present a memento to Mrs. Jayasheela Rote, ma'am. Pranamya from 7th to propose the vote of thanks. Good evening, everyone.
I, Pranamya from 7th standard, consider it as my privilege to propose the vote of thanks. I thank Mr. Vishwas Bhatt, President of today's function, for being the part of today's beautiful program. Thank you, sir. Mr. Uday Kota, today's chief guest, who has inaugurated the spoken English class and also motivated the teachers and parents with his inspiring thoughts. On behalf of our school, I convey our heartfelt thanks to you, sir. A special thanks to Mrs. Jayasheela Rotte, who took time to join us today. Thank you, ma'am. I extend my sincere thanks to Mr. Prakash Prabhu for your presence and gracing the occasion. Thank you, sir. A big thank you to our headmistress, Mrs. Revati HM. Your hard work behind the scenes has helped to make today's ceremony a grand success. Thank you, ma'am. Thank you to all the proud parents and STMC members. Thank you for joining and encouraging your children. Last but not the least, a big thank you to all the teachers for organizing this event so beautifully. Thank you, teachers. Thank you, one and all. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನೀವು ನನಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. KPS ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, SDMC ಅವರಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸೋದು, ಮಾತಾಡದಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಬಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತೀಗ 3/4 ಗಂಟೆ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕತೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ KPS ಶಾಲೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, KPS ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಹಾಡಿನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಎಸ್. ಈಗೊಂದು ಹಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಹಾಡು? ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲಿ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನಲು.
ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇರುಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗವಿ ಮನೆ ದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಇರುಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗವಿ ಮನೆ ದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಹೇಳಿ ನನ್ನಡಿಡಿಸು ಬಲು ದೂರ ನೋಟವನು ಕೇಳನೊಡನೆಯೇ ಸಾಕು ನನಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನಡಿಡಿಸು ಬಲು ದೂರ ನೋಟವನು ಕೇಳನೊಡನೆಯೇ ಸಾಕು ನನಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಮುನ್ನ ಇಂತಿರದಾದೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡದೆ ಹೋದೆ ಮುನ್ನ ಇಂತಿರದಾದೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡದೆ ಹೋದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಡು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಲಹಿರುವೆ ಈ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ನೀನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸದಿಹೆಯ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಲಹಿರುವೆ ಈ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ನೀನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸದಿಹೆಯ ಕಷ್ಟದಡವಿಯ ಕಳೆದು ಬೆಟ್ಟ ಹೊಳೆಗಳ ಹಾದು ಕಷ್ಟದಡವಿಯ ಕಳೆದು ಬೆಟ್ಟ ಹೊಳೆಗಳ ಹಾದು ಇರುಳನ್ನು ನೂಕದಿಹೆಯ ಬೆಳಗಾಗ ಹೊಳೆಯದೆಲೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನೊಲಿದು ಬೆಳಗಾಗ ಹೊಳೆಯದೆಲೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನೊಲಿದು ಈ ನಡುವೆ ಕಳಕೊಂಡ ದಿವ್ಯ ಮುಖ ನಗುತ್ತಾ ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಇರುಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗವಿ ಮನೆ ದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಇರುಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗವಿ ಮನೆ ದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು
ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಡು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಅದು ದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೇಚರ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ನಡಿಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ, ಮುಂದಿನ ಸಾಲು, ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ದೇವರ ಬೆಳಕು. ಈಗ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚುವರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹಂಚುವರಾಗಬೇಕು. ಸರಿನಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ಹೇಳಿ ಸರಿನಾ? ಏನು ಹಂಚುವರಾಗಬೇಕು? ಏನು ಹಂಚುವರಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹಂಚಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಸದಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೂ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹಂಚುವ ಸೇವಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಕತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದ್ದರು. ಯಾರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಶಿವ ಭಕ್ತ. ಶಿವನಿಗೊಂದು ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಆಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸದೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ಆ ದಿನ ಬಂತು. ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು, ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹಂಡೆ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಬೇಕು. ತಂದವರೆಲ್ಲ ಲೈನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಂದು 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 ಹಾಲನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಿತಾರೆ. ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಗದೆ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜರಿಗೆ ಯಾರು? ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಗದ ಹೊರತು ನೀವು ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಬಂತು, ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ತರುವವರೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಹುಡುಗಿ ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಭಾಳ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚೊಂಬಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಚೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಾಲು, ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ. ಚೊಂಬಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿತಾಳೆ. ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಉಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಫುಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಫುಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನೀನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಪವಾಡ, ಏನಿದು, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿದ್ದ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಸುರಿಬೇಕಂತ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನನಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಂದದ್ದು ಅರ್ಧ ಚೊಂಬು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಧ ಚೊಂಬು ತಂದೆ? ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತರ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ತುಂಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಆವಾಗ ಅರ್ಧ ಚೊಂಬು ಹಾಲು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಅರಿವಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಏನು ಅರಿವಾಯಿತು? ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆತನ, ಆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆತನವೇ ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಾಜ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇದು ಅವಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬೆಂಕಿ ಆರ್ತದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯದೇ ಇರಲಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗ್ತದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬೆಂಕಿ ತಗಲ್ತದೆ. ಅದು ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿಯೇ ಅಸಹಾಯಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆತನ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಗಂಧ ತೇದಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗಂಧ ತೇತ್ತಿರಲ್ಲ, ಗಂಧದ ಕೊರಡನ್ನು ತೇತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಗಂಧ ತೇದಿದ ಇದು ತಾಗಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೈ ಎದ್ದಿದ್ರೆ, ಕೈಗೆ ತಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರ ವಾಸನೆನೋ ಪರಿಮಳವು ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಂಘವನ್ನೇ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರು ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವುದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಗುಣನಡತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಷಕರು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪೋಖ್ರಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇವನು ಪೋಖ್ರಿ ಆದ. ಸರಿಯಾ? ಹೌದಾ? ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇವರು ಕೆಟ್ಟದಾದರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಪೋಷಕರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯೋ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಕತೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ. 2 ಗಿಳಿಗಳಿದ್ದು, ಗಿಳಿ ಮರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು? ಒಂದು ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಂತು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಗಿಳಿ ಮರಿಗಳು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋದವು. ಒಂದು ಗಿಳಿ ಕಳ್ಳನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಳಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಗಿಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತು. ಕಳ್ಳನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗಿಳಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಹೀಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನೊಂದು ಸಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಸೇವಕರಿಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಆದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈ ಹಾಳಾದ ಮನೆ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಆ ಥರ ಮನೆ ಕಾಣ್ತು. ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರ ನೋಡುವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಗಿಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಬಂದ ಬಂದ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ಕಳ್ಳ ಬಂದ, ಹಿಡೀರಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಡೀರಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ರಾಜನಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಪ್ಪ ನಾನು ಅಂತ. ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೋ ನೋಡು, ನನಗೇನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಳಿ ಇತ್ತು, ಯಾರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಳಿ ಇತ್ತು. ಆ ಗಿಳಿ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತಂದರೆ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ದಣಿವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಯಾಸ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತು. ಈಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರಾಜನಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೇವೆ, ಯಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವಿರ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರದ್ದು ಬಹಳ ಆತಂಕ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರ ಬಯಕೆ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಸರಿನಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದವರು, ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕೇವಲ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ, ಏನಾದರೂ ಜಾಬ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಜಯಶೀಲ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಲೈಫಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಭಯ ನಮಗೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಡು ಕೇಳೋಣ, ಕೇಳುವಲ್ಲ? ಎಸ್. ಕನ್ನಡ ಈ ನಾಡ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ಇದು, ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ಇದು. ಚಿಂತಿಸಿ ವಂದಿಸಿ ಆಡಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೀ ಕಲಿತಿಹ ಮೌಲ್ಯವ ಜರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ಸಂಸ್ಕಾರವ ಕಲಿಸಿದ ದೇಗುಲವು, ಚೈತನ್ಯವ ತುಂಬಿದ ಗುರುಕುಲವು. ಅಳಿಸದಿರು ಈ ಹೆಸರ, ಈ ಉಸಿರ. ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೀ ಕಲಿತಿಹ ಮೌಲ್ಯವ ಜರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಾವಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ, ಕಟ್ಟೋಕೆ ನಾನಾ ದಿನ
ಹಚ್ಚೋಕೆ ಮೂರೇ ದಿನ. ಹರಸಿದರು ಗುರುಗಳು, ಗಳಿಸಿದರು ಶಿಷ್ಯರು, ಜೀವನದಿ ಮೌಲ್ಯವ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶವ, ಸಮಾನತೆ ಕಲಿಸಲು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಉಚಿತವು, ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಎದೆಯೊಳಗಿದೆ. ಹೇಳಿರಿ ಈ ನಾಡ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿರಿ, ಬನ್ನಿರಿ ಸೇರಿರಿ ಉಳಿಸಿರಿ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ಕಲಿತಿಹ ಮೌಲ್ಯವ ಜರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ಇದೆ, ಜೀವನ ಇದೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ತುಂಬಿದ ದಾಸೋಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ನಾಯಕರು ಆಗಿಹರು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ, ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗುತ್ತಾ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಜಗದಗಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ. ಹೇಳಿರಿ ಹೇಳಿರಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೇಳಿರಿ, ಕಲಿಯಿರಿ ಕಲಿಸಿರಿ ಉಳಿಸಿರಿ. ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೀ ಕಲಿತಿಹ ಮೌಲ್ಯವ ಜರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ಸಂಸ್ಕಾರವ ಕಲಿಸಿದ ದೇಗುಲವು, ಚೈತನ್ಯವ ತುಂಬಿದ ಗುರುಕುಲವು, ಅಳಿಸದಿರು ಈ ಹೆಸರ ಈ ಉಸಿರ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೀ ಕಲಿತಿಹ ಮೌಲ್ಯವ ಜರಿಬೇಡ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓ ಅಭಿಮಾನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹೇಳಿ? ಹಾಡಿ ಖುಷಿ ಆದ್ದ? ಹಾಡಿಗ ಖುಷಿ ಆದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೇ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ತಾನೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ. ಯಾವುದು ಮಾತೃಭೂಮಿ? ಮಾತೃಭೂಮಿ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹೇಳಿ? ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಭಾರತ, ಸರಿನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಯಾರು? ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ನೋಡಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬದುಕಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ? ಬಹಳ ಭಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಆ ಕಾಲದ ಈ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೇಜಾರಿನ ವಿಚಾರ, ಸರಿನಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸುವ, ರೈಟ್? ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ
ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸರಿನಾ? ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಕೀರಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸರಿಯಾ? ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸುಳ್ಳು ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ. ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಥರ. ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ? ಸೂರ್ಯ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆನೂ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಇರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಇರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಆವಾಗ ಯಾರು ಗ್ರೇಟು? ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿನ ಸೂರ್ಯನ? ಯಾರು ಗ್ರೇಟು? ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯವಾ? ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬಂತು. ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾಡ್ದು ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪೋಷಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಸುಮಾರಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಕಲಿತವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾವೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸರಿಯಾ? ಗಂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಲೇಟು ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸತ್ಯವೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ತಮಾಷೆಗಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೊಂಥರ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು 4 ಹುಡುಗರಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಥರ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಹುಡುಗರ ಕತೆ. ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಏನು ಪಜಿತಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. 4 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದರು, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. 5 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು 1 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 1 ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ? ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 1 ವಾರ. ಇವ್ರು 4 ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಇನ್ನು 1 ವಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸುಲಭದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡುವ, ತಿರುಗಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರು 4 ಜನ. 6 ದಿನ ಆಯಿತು, ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾಲಿ. ಮರುದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಹವೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಚಂದ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೋಗೋದಾ? ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ದ. ಹೌದಾ, ಆಯಿತು. ರಾತ್ರಿಡೀ ಕುಣಿದ್ರು, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ರು, ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಲೇಟಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು, ಗಿರಿಧಾಮ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಎಂತೂ ಆಯಿತು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯ ಆಯಿತು, ಇನ್ನಂತೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚಂದದ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವ, ಸರಿ ಹೀಗಾಯಿತು, ನಮಗೊಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಳಿದರು, ಯಾಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದೇ ಹೌದು ಅಂತ ಸತ್ಯದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಸರ್, ನಾವು ಒಂದು 4 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬೇರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರ್ ನಾವು. ಅದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ, ಅದು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್. ಬರುವಾಗ ಕಾರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಬರುವಾಗ ಕಾರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು, ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ನಿಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವರಿಗೆ. ನಾವು ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದರು, 95 ಮಾರ್ಕ್. ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 95 ಮಾರ್ಕ್. ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ತಲೆ ಚೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಅವರು. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದ ಟೈರ್ ಯಾವುದು? ಈಗ 4 ಜನ ಒಂದೇ ಥರ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಥರ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದ ಟೈರ್ ಯಾವುದು? ಯಾರಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ? ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅವರು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಫೇಲ್ ಆದರು. ಯಾಕೆ? 4 ಜನ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳಿನ ಮಹಾತ್ಮ. ಸತ್ಯದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಸತ್ಯ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಸುಳ್ಳು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಆಟ ಇದೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಟ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಕೈ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ರೆಡಿ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಸಮೇತ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಬಲಗೈ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿನಾ? ಬಲಗೈ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿ, ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ಈಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ, ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ಬಲಗೈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಪುನಃ ಬಲಗೈ ಇಳಿಸಿ, ಬಲಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ. ತೋರ್ ಬೆರಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು, ತೋರ್ ಬೆರಳು ಇದು. ಈ ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎಡಕೆನ್ನೆ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಣ್ರಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಕೆಲವ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೀಗೆ ತಂದರು, ಕೆಲವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಡಗೆನ್ನೆ, ನಾನಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ಕೈ ಬಿಡಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ ಆಗಬೇಕಿದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಶಿಕ್ಷಕರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ನಡತೆ, ಅವ್ರು ನಡೆಯುವ ಸ್ಟೈಲು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿ, ಅವ್ರ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಟ್ಟೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತು. ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಥರ ಕಲಿತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಸರಿನಾ? ನಾವು ನಡೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನೋ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ, ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟು ಬಿ ಮಾಡೆಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕೆನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಜನ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು? ಇವ್ರು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೆಲ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಸರಣೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ್ವೇಷ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ್ತೆ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ. ಈ ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡನಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು, ಮಗನಿಗೆ
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ನಾನು? ತಲೆಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು? ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಯಾರು? ಸೊಸೆಗೀಗ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೌದಾ ಸರಿ, ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗಂಡನಿಗೇನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಒರಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೌದಾ, ನೀನು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ನಾನೊಂದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ದಿನಾ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅವಳು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಲಿ, ಅವಳು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಟ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಹೌದಾ ಅತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತೀನತ್ತೆ, ಅತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಅತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅತ್ತೆ ಟೀ ಕುಡೀರಿ, ಅತ್ತೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯೇ ಕೇಳಬೇಕು ನೀನು. ಅವಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೂ ಅತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ನಾನು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಅವಳು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಇಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ವಿಷ ಉಣಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ ಉಣಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಹೌದಾ? ವರ್ಷ ಇಡೀ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತ್ತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲು ಅತ್ತೆನ. ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಲು. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು. ಇವಳು ತಲೆಗೆ ಬಂತು, ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬದಲಾದ್ರಾ? ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಇವಳನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತೆನ ನಾನು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ತಲೆ ಬಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಂದು, ಅತ್ತೆ ಸತ್ತೋದ್ಲಾ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತ್ತೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಅತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ವಿಷ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ, ಅದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷ ಅಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಅಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಮಗಳಾಗೆ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ದ್ವೇಷದಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಸ್, ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳುವ? ಎಸ್, ರೆಡಿ? ಎಸ್. ಹಸಿವಾಗತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮೊದಲನೇ ದೇವರಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎರಡನೇ ದೇವರು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡಿ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ನೀನಾಗು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗು, ಹೆತ್ತವರ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗು. ಓ ನನ್ನ ಮಗುವೆ, ಓ ನನ್ನ ಮಗುವೆ, ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ನೀನಾಗು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗು, ಹೆತ್ತವರ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸಂದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನಗಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ಮರಿಬೇಡ, ಅವರಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೋ ನೀ ಎಂದಿಗೂ. ನವಮಾಸ ಹೊತ್ತು ಕೈ ತುತ್ತನಿತ್ತು ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆರೆದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಯಿಸಬೇಡ. ನಡತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪದಂತೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಗುರಿ ಹೊತ್ತ ಕಲಿಕೆ, ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲು ಜೀವನವೇ ಪಾವನ. ಕೇಳಯ್ಯ ಮಗುವೆ, ಹೆತ್ತವರ ನಗುವೆ, ಕಹಿಯಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಾರಿ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನಸಿಯಬಹುದು ಬಾಳು. ಓ ನನ್ನ ಮಗುವೆ, ಓ ನನ್ನ ಮಗುವೆ, ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ನೀನಾಗು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗು, ಹೆತ್ತವರ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓ, ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ, ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಡಿ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ, ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕೈ ಮುಗೀರಿ ಅಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮಗು ಉಪವಾಸ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಸೀರೆ, ಹೊಸ ಪಂಚೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ
ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಅವಮಾನ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಷ್ಟ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಮಗ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೈಕಾಲು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಖರ್ಚಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಂದುಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನೆಯವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಆಗ್ತೀರಿ, ತಕ್ಕ ಮಗಳಾಗ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸದಾ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರುವವರು, ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಮೊದಲು ಮರುಗುವುದು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಣ್ತೆರೀರಿ, ಕಣ್ತೆರೀರಿ, ಕಣ್ತೆರೀರಿ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೆನಪಿದೆ ತಾನೇ? ಯಾರಾದರೂ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸರಿ, ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಸಲ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಟೀಚರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಓಕೆ? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿವರು? ನಿಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ನೀವು ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರು ತಾಯಿ ಅಂದರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು. ಸರಿ ತಾನೆ? ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾವೆಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆದುರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನನ್ನ ಮಗು ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆದುರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಎಣಿಸ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡಿತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡಿತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಅದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ದಿನ ತುಂಬ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಮಗುಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಜೋರು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ.
ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದೇ ಹೌದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೋ ತಮ್ಮನೋ ತಂಗಿಯೋ ಅಣ್ಣನೋ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಅಂತ ಬಂತು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಳದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ RDಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೌದು, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಪೂರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮಗು ಇವತ್ತು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಇದ್ದ, ಪಾಪ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಿಸೋದು? ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಹೃದಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋವಾದ ನೋಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹತ್ತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಸಂಬಳದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮೆಷ್ಟ್ರು ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಗಿಸ್ತಾರೆ, ಧೈರ್ಯನ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಮೌಲ್ಯನ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಮ್ಮೆಷ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ. ಕಲಿಯಲಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಂಜಿ ಕುಂತ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ದೀಪಾನೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಯು. ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋ ಜಗದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರೇ ಕಾಣೋ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಷ್ಟ್ರು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಗಿಸ್ತಾರೆ, ಧೈರ್ಯನ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಮೌಲ್ಯನ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಮ್ಮೆಷ್ಟ್ರು ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. KPS ಹಿರಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಯ ಬೇಡ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 80% ತಗೊಂಡ್ರು 80%, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 80 ತೆಗೆದ್ರು 80% ಅದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ವಿನೂತನ ಆಲೋಚನೆಯ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 3 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ರಚಿಸಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಪೋಷಕರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮಗಿದು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಯಶೀಲ ಬಿರೋಟೆ, ಉಡುಪಿ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ KPS ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ನನಗಂತೂ ಮಕ್ಕಳು ಓತ್ ಟೇಕಿಂಗಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗಾಯಿತು ನನಗೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಓತು ತಗೊಂಡಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಉದಯ ಕೋಟರ್ ಅವರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ವಲಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ಇತ್ತು. ಆ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ KPS ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉದಯ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡದ್ದು KPS ಹಿರಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಬಹುದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚಿಂಗ್ ವೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಇರಬಹುದು, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ನಿರಂತರ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೊರಗೆ ಮರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಭು, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ KPS ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ KPSನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉದಯ ಕೋಟ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ, ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೀ ದ್ಯಾಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೆಜರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ರೇವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ STMC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು STMC ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬುರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Hi everyone, I feel it a proud privilege to start the spoken English classes in our school, KPS Hiriyadka. Our school children are not less in any other activities. So we thought why we should not train them in spoken English too. So as it is a competitive world, in today's world it's very necessary that the student must speak in English fluently, boldly and confidently. So we felt it's better to start in our school and encourage our students to speak in English. Thank you. ನಾನು ರೇವತಿ HM ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಷಕರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದರೆ ಸಾಲದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು STMCಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದದವರು ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ STMCಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ STMC ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹು ಆಸೆಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ STMC ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ STMC ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು ಬೆಳೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಪಾಸಾದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆದ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ. ಇವತ್ತು ಅವನು ಮಾತಾಡುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕಲಿತು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು STMC ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಡವನ್ನು ರೇವತಿ ಟೀಚರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಉದಯ್ ಅವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.